TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। भारत के 15वें राष्ट्रपति की चोण लई वोटां अज। राष्ट्रपति के अहुदे लई मुर्मू की स्थिति मजबूत। जगदीप धनखड़ के मुकाबले मारगरेट अलवा उप राष्ट्रपति अहुदे लई उम्मीदवार ऐलाने। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने दिते ठोकवें जवाब। मूसेवाला कतल केस विच शार्प शूटर मनु अते रूपा संबंधी मिले पुलिस नूं अहम सुराग। जीरकपुर विच पुलिस अते गैंगस्टरां विचकार होया मुकाबला अते जंगलात घटाले दे एक विचोले ने साबका मंत्री बाबत खोले कई भेत। दोस्तों, ये कुछ जानकारियां अपने अज के प्रोग्राम दौरान शामिल कीतियां जाणगियां। इहदे तो पहलां कि इन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात कीती जावे, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि पहला प्रोग्राम देख लेना, सुन लेना, जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। ते आओ हुण इन्हां सारियां जानकारियां नूं विस्तार नाल विचारीए। सब तो पहलां भारत दे विच अज 15वें राष्ट्रपति की चोण दीयां तैयारियां मुकम्मल हो गईयां ने अते अज चोणां ने। संसद भवन ते सूबियां दीयां विधान सभावां दे विच इस अहुदे दे वास्ते अज वोटां पाईयां जा रहीआं ने। भारत दे विच करीब 4800 विधायक अते संसद मैंबर राष्ट्रपति दे अहुदे वास्ते आपो अपने वोट का इस्तेमाल करनगे। वोटां दे गणत च पक्ष ते विरोध विचकार वड्डे फासले नूं देखदे होए NDA उम्मीदवार मुर्मू का देश की अगली राष्ट्रपति वजों चुनिया जाना लगभग तय आख्या जा सकता है। वो आदिवासी भाईचारे नाल संबंधित ने अते भारत के सिखरले संविधानक अहुदे ते पहुंचण वाली इस तरह की पहली शख्सियत होणगे। उन्हां दे विरोध विच जसवंत सिन्हा एक सांझे उम्मीदवार के तौर पर चोण प्रचार मुहिम पूरे जोर शोर नाल उन्होंने जारी तो रखी, पर ज्यों-ज्यों चोणां दी तारीख नेड़े आउंदी गई तो विरोधी कुनवे दीयां वोटां वंडे जाण दे कारण उन्हां नूं उन्नी मजबूती मिल ना सकी जिन्नी मुर्मू नूं मिली हुण तक जाप रही है। राष्ट्रपति चोणां लई संसद भवन कंपलैक्स अते सूबाई विधान सभावां दे विच वोटां सवेरे 10 बजे तो शाम के 6 बजे तक पैणीआं ने। संसद भवन कंपलैक्स दे विच मॉनसून इजलास के शुरू होने तो पहलां प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अते सरकार के सारे सीनियर मंत्री ते संसद मैंबर ही नहीं, विरोधी धिर के नेता संसद मैंबर सारे के सारे आपो अपने वोट का इस्तेमाल करनगे। राष्ट्रपति चोणां दे विच NDA उम्मीदवार ने मुर्मू, उन्होंने सत्ताधारी गठजोड़ तो इलावा BJD, YSR कांग्रेस, अकाली दल अते होर भी विरोधी धिर के खेमे दे विच कई पार्टियां जिवें कि JDS, झम्मो, शिव सेना, TDP इन्हां दा भी समर्थन मिल गया। ये तो साफ है कि द्रौपदी मुर्मू नूं करीब 2/3 वोटां मिलण की संभावना बनी हुई है, जबकि विरोधी धिर दे विचों जिहड़े एक सांझे उम्मीदवार ने जसवंत सिन्हा, उन्हां वास्ते स्थिति चुनौतीपूर्ण लग रही है। राष्ट्रपति चोणां दे विच ये दोवें उम्मीदवारां दे उत्ते वख-वख पार्टियां ने दा खेडिया सी। अज बैलट बॉक्स जदों वोटां पै जाणगीਆਂ उहदे तो बाद दिल्ली पुजदे कर दिते जाणगे। 21 जुलाई नूं वोटां की गिणती होएगी ਅਤੇ नवे राष्ट्रपति की चोण का ऐलान कर दिता जाएगा। दसना बनता है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की अद्धी रात को खत्म हो रहा है और 25 जुलाई को नवे राष्ट्रपति को सौं चुकाई जाएगी। राष्ट्रपति चोणां च एक संसद मैंबर के वोट की कीमत तकरीबन 700 है, जिहड़ी कि पिछली चोण के वक्त 708 के मुकाबले घटी है, जबकि वख-वख सूबियां च आबादी के लिहाज के नाल विधायकों के वोटां की कीमत होंदी है। यूपी के एक विधायक की वोट सब तो वध है, 208 गिनी जाती है एक विधायक की वोट। उस तो बाद झारखंड ते तमिलनाडु के विधायकों की कीमत 176 है। महाराष्ट्र के विधायकों के वोट की कीमत या गिणती 175 दसी जाती है। सिक्किम के एक विधायक की वोट की जिहड़ी कीमत है सिर्फ वो 7 दसी जा रही है कि जिहड़ी पूरे भारत के सब तो घट सिक्किम के विधायक की, जबकि सब तो वध यूपी के विधायक की है। हुण तुहानूं शायद याद होना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चोण जदों कीती गई सी ते चुने जाण दा माण प्राप्त होया सी प्रतिभा पाटिल नूं।
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 776 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 535 ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਝਾਮੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 28 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4033 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 10,86,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਮੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ 62 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 5,43,216 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਫਾਕਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 50% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 12,000 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝਾਮੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ MBA ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1400 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਲਵਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਗਲੇਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਵਾ ਮਾਰਗਰੇਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਨਖੜ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀ। 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2012 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਾਈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭਕਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि जिस तरह मेरे पुੱਤ ਨੂੰ सड़क ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 200 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ, ਕੇਸ਼ਵ, ਦੀਪਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਬਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਚੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ HGS ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੰਗ ਚੜੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕੀ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਬਲਟਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 9:30 ਵਜੇ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। DSP ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ DSP ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੇ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਕੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਕਿਤ ਭਾਦੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ DIG ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਰਵਾਲਾ ਦਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ DSP ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਤਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਪਿਸਤੌਲ, 10 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਏ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਧੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ FIR ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਿਤਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਨ ਬਾਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ। ਬਿੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਨਿਤਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 2400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਿਤਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਤਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿੰਦਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਚਨ ਅਤੇ ਵਿਪਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਵਿਪਲ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਖਾਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰਾ ਬਰਾਖਾ।